आम्ही कधी याच्यावरती विचार नाही केला की विश्वजित मला असा क्वेश्चन विचारेल की रिलेशनशिपच्या रिगार्डिंग. या बुकमध्ये कॉस्मॉस स्पीक अँड शाईन बुकमध्ये तुम्ही काय लातूर पॅटर्नचे सिक्रेट्स पण लिहिलेले आहेत का? याच्यामध्ये सिक्रेट्स पण शेअर केलेले आहेत. मी जेव्हा पहिल्यांदा पूजा मॅडमच्या प्रेमात पडलो, पहिल्यांदा गोष्ट पप्पांना सांगितली, स्टुडंट हॅज द पोटेन्शियल बट स्टुडंट हॅजंट कॉन्फिडन्स. तर अशा कुठल्या मेथड्स आहेत ज्या की विद्यार्थ्यांना मदत करताल की तुम्ही पण चांगल्या प्रकारे एक पब्लिक स्पीकर बनू शकता? तुम्ही बोललात की 2014 मध्ये तुम्ही चालू केलं. तर मग तुम्हाला 10 वर्ष झाले या फील्डमध्ये. आय हॅव कंप्लीटेड अ डिकेड इन दॅट. कॉंग्रॅच्युलेशन. ग्रामरचं जी पण माहीत नव्हतं असे विद्यार्थी तुमच्याकडे आलते की जे आता चांगले इंग्लिश बोलत आहेत. एका छोट्या खेडे गावातून आलेला होता. आज तो एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये वर्क करतो. लग्न जरी झालं ॲट द एज ऑफ 30, वाईट वाटेल ऐकायला, परंतु पॅरेंट्स हे जे आहेत ना ते सपोर्ट करतात. आता वडिलांनी मला इवन दॅट टीचिंगचा जो व्हाईट बोर्ड असतो तो घ्यायला देखील मदत केली नाही. एव्हरी टीचर शुड बी लाईक हिम, की माझा विद्यार्थी पुढे जाऊन सक्सेस झाला पाहिजे आणि हेच माझं ड्रीम असलं पाहिजे. या बुकमध्ये असं काय लिहिलेलं आहे की इंग्लिश बोलायला किंवा समजायला, कम्युनिकेशन करायला सोपं जाईल विद्यार्थ्यांना. 10 वर्षाचा जो अनुभव आहे ना मित्रांनो, त्या 10 वर्षाची जी शिदोरी आहे अजय सरांच्या मेहनतीची, ओके, ती त्याच्यामध्ये ॲड केली. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिकल मेथड्स, असाइनमेंट आहेत. असं कोणतंच बुक नाही आहे की इंग्लिश बोलण्यासाठी प्रॅक्टिकल मेथड्स आणि त्याच्यावरती असाइनमेंट दिलेले आहेत. गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आज या व्हिडिओमध्ये मी आहे कॉस्मॉस अकॅडमीच्या डायरेक्टरसोबत डॉक्टर अजय मस्के पाटील सरांसोबत, जे की लातूर इंग्लिश पॅटर्नचं नाव जे तुम्ही कुठं ऐकलं असेल तर ते यांचंच नाव ऐकलं असणार आहे. तर सर, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवरती. Thank you Vishwajit for giving me this golden opportunity to introduce myself with the help of this podcasting. So guys, look, this is Professor Ajay Suryakant Maske Patil, Director and Founder of Cosmos Spoken English Academy. Lot of time you heard about Latur English pattern. If you can search on the Google, then you will get the millions of the blogs, then thousands of the thesis we have written regarding the English fluency, personal development, communication skill. And thank you so much, Vaibhav, that you are conducting the podcast today. And that is the pleasure to us. We'll enlighten our ideas with the help of that audience. So thank you and best of luck for your channel also. So all the best wishes with you, whatever we can convey the ideas. Thank you so much, sir. Today in this podcast, I want to know about your journey, about the Cosmos Academy, about your book that you are launching. So first of all, tell me about your background and why you think that, why you thought की ट्युशन हे लातूर पॅटर्न मध्ये एक लातूर इंग्लिश पॅटर्न असला पाहिजे. All right, nice question. So look Vishwajit, when I highlight my journey, I have started the Cosmos Institute in the 2014. Means before that I have started like home tuitions and that thing. Then I have visited to so many schools in Latur, in the Pune city also, in the colleges also. So I have realized one thing, and that thing is student has the potential, but student hasn't confidence. There is a problem like they hasn't knowledge, but they hasn't a problem of the confidence. So I check that one. Student has the potential, they can elaborate their thoughts with the help of native tone, like we are Maharashtrians, so we haven't a native tone of English language. So I realized that student has potential but they can't communicate in the English language. So I decided that I'll have to explore a platform like Cosmos Spoken English Academy with practical based learning. So I have started this Cosmos Institute in the Latur city. Our another branch is in Pune also, in the Chakan area, like that. So student has the knowledge but they hasn't the potential to present in the proper platform. And then look guys, with the help of English language we can embrace the millions of opportunity. So that is the main criteria establishing this institute. So in the 2014 I started this unit from the first student. Like that time we were working with the help of primary students, like just we are teaching grammar. Grammar teaching is easy, but the challenging part to student make the confidence while communicate while teaching the communication methods. That is the challenging part. So we have started in 2014 to 17. We run the grammar classes with the base of the GD sessions,
Then group discussion, what we can say the group discussion. Then I have completed my degree, master in English literature with the appropriate marks. Mine CGPA is 9.5, something like this. I have got the gold medal in that. Then I have started the Cosmos, and recently I am publishing one book, and that is the Cosmos Speak and Shine. So due to the potential of students and due to the proper presentation for the students, we have started this unit, and thousands of students has completed the spoken English classes in our unit. Thank you, Vishwajit. सर तुम्ही चांगलं उत्तर दिले आज. आता म्हणजे ह्या गोष्टी समजत असताना मला समजलं की विद्यार्थ्यांकडे नॉलेज आहे पण त्यांच्याकडे ते एक्सप्रेस करतात नाही, कॉन्फिडन्स नाही. तर अशा कुठल्या मेथड्स आहेत ज्या की विद्यार्थ्यांना मदत करतील की तुम्ही पण चांगल्या प्रकारे एक पब्लिक स्पीकर बनू शकता आणि कॉन्फिडन्सने इंग्लिश बोलू शकता, आणि कुठल्या मेथड्स कॉस्मॉस अकॅडमी मध्ये तुम्ही the most important thing in the Cosmos Academy we are working, that is the worldwide technique. Anyone can communicate with the help of that method, and this method we are providing in the Cosmos Spoken English Academy. Due to that, Latur English pattern has got the name and fame also. This method is the listening, speaking, reading, writing. Means theoretical, we can focus on, since from childhood we have been learning English language, but we are working on the theoretical part. Like subject work means we can focus on the grammar and vocabulary. As per my experience, as per my opinion, I'll elaborate that thing. Only uses of 10% grammar means that only we need to focus on the 10% rules and regulation of the grammar, and minimum 700 to 800 vocabulary means words we have to recognize. There are only 8 types of the words in the English language. Okay, so we have to highlight only 8 types of the words, and yet we have to make the environment like listening, speaking, reading, writing. With the help of that method, anyone can crack the code. Now think about that. Anyone can speak the Marathi, cause we are the Marathians. Okay, we can communicate in Hindi, cause just we have worked on the listening. A good speaker is a good listener, so we have to focus on the listening. First listen and then start communicating. But while communicating in the English language is the only medium. Okay, whatever we are sharing our thoughts, we are sharing our facts, that is only medium. But when we focus on the English language, first we can focus on the theoretical part, like the grammatical part. Okay, so as per my experience in the Cosmos Institute, okay, whatever the Latur English pattern has got the name, fame, and all the schools and all the districts also, just they are accepting that methods also. For the public speaking, we need the confidence, and minimum rules regulation means only 10% of the rules and regulation, and just we make the environment of listening, speaking, reading, writing, and that is the worldwide techniques. With the help of that technique, anyone can communicate in the English language like a native speaker. Anyone can communicate Marathi, Hindi in the Maharashtra, in the India also. Okay, anyone can speak the Hindi. How good? Just with the help of listening. A good speaker is a good listener, so we have to focus on that methods. Thank you, Vishwajit. Yes, sir. तुम्ही बोललात की 2014 मध्ये तुम्ही चालू केलं. Yes. तर म्हणजे तुम्हाला 10 वर्ष झाले या फील्ड मध्ये. Yeah, I have completed a decade in that. कॉंग्रॅच्युलेशन्स त्यासाठी. Thank you. तुम्ही कशा प्रकारचे विद्यार्थी बघितलेत, आणि म्हणजे एखादा विद्यार्थी ज्याला ग्रामरचं जी पण माहित नव्हतं, असे विद्यार्थी तुमच्याकडे आलते की जे आता चांगले इंग्लिश बोलत आहेत? Really, when I see, I have recently completed a decade on the 1st January 2025. When I have started this unit in the 2014, that time there were so many types of students I have just seen. Those students, they won't know the, like you utter one word like grammar चं G पण माहिती नाहीये सर. ओके, इन द सेम वे लाईक आपण लातूरमध्ये राहतो मित्रांनो, आणि लातूर हा जो आहे ना की 2014चा जेव्हा आपण विचार करेल, जेव्हा इथले विद्यार्थी पुण्याला वगैरे जायचे, तर एक गोष्ट विषयी तूही नोटीस केली असेल की पुण्यामध्ये विद्यार्थी गेले तर खूप सहज असेल, अरे तू लातूरचा ओळखलं जातं. दॅट इज द ड्यू टू द लँग्वेज. म्हणजे प्रत्येक 12 किलोमीटर नंतर 13 किलोमीटर पाण्याची चव आणि भाषा, चाली, रूढी, परंपरा बदलल्या जातात. ओके, लाईक दिस. तर मग ही जी लँग्वेज आहे, लातूरला एक मागासलेलं समजलं जायचं की ओके, लातूरमध्ये जो पॅटर्न होता की 11-12 सायन्स, डॉक्टर, इंजिनियरची फॅक्टरी आहे आणि खूप चांगली गोष्ट आहे, परंतु याच्यामधनं पण लातूरमधनं लाईक ऑफिसर्स घडायला लागले. देन वेगवेगळ्या फील्ड्समध्ये, इव्हन दॅट यू ओन बिलो, मायक्रोबायोलॉजी सारख्या फील्ड्समध्ये विद्यार्थी जाऊ लागले, बायोटेक्नॉलॉजी सारख्या फील्ड्समध्ये, म्हणजे सायन्स असेल, आर्ट्स असेल, कॉमर्स असेल, लातूरने अधिकारी चांगले दिले, देन नेते चांगले दिले. मग ह्या सर्व गोष्टी जे आहेत ना पब्लिक स्पीकिंग थ्रू पुढे आले, यांच्यामध्ये जे काही आलं ना. मग रिगार्डिंग ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रामरचं जी ही माहिती नव्हतं, असे विद्यार्थी होते. माझ्याकडे चांगदेव नावाचा एक विद्यार्थी होता की जो
एका छोट्या खेडेगावातून आलेला होता. आज तो एका मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये वर्क करतोय. मग त्याने फक्त 2014-15ची गोष्ट असेल हे, जेव्हा तो स्टार्टिंगला माझ्याकडे आलेला लाईक दिस. आणि तेव्हा त्याच्याकडे ना की एक विश्वास होता की सर मला काहीतरी करायचं. एका शेतकऱ्याचा मुलगा, तुला तर विश्वजित माहिती की शेतकऱ्याच्या घरातलं वातावरण कसं असतं, त्यांना एन्व्हायरमेंट भेटलेलं नसतं. पण त्यात त्यांच्यामध्ये फक्त एक गोष्ट असते की मला माझी परिस्थिती बदलायची. दॅट इज द सेल्फ बिलीफ. याने ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त रहते, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त रहते. माझा दुसरा एक स्टुडंट कृष्णा कांगणे, ओके, रिसेंटली काल परवा तो भेटला मला. 16-17च्या बॅचमध्ये तो शाहू कॉलेजमध्ये CEP एक बॅच आहे तिथे शाहू कॉलेजमध्ये, तिथं तो करायचा की कॉम्पिटिटिव्ह स्टडीज. इव्हन तर त्याच्यावरती अशी वेळ आली की त्याला म्हणजे लाईक जे आपण नॉर्मल लाईफ जगतो त्या जगण्यासाठी जे फायनान्स असतं तेही त्यालाकडे नव्हतं. एवढी बिकट परिस्थिती. अक्षरशः तो ॲटो रिक्षा चालवायचा लातूरमध्ये. इथून त्याने जम्प घेतली आणि आज तो चांगला MNC मध्ये आहे. ॲज अ त्याने BCA कम्प्लीट केलं आणि या गोष्टी आहेत. तर असे भरपूर विद्यार्थी होते, परंतु जे त्यांना जर प्रॉपर गायडन्स भेटलं आणि प्रॉपर वर्क जर त्यांच्यावरती त्या एन्व्हायरमेंट भेटलं तर विद्यार्थी खूप चांगल्या प्रकारे पुढे जाऊ शकतात. येस सर. आणि मला पण ट्युशन एरियामध्ये माझं काम असते, म्हणजे नीट JEEच्या फील्डमध्ये. तिथं मला असे विद्यार्थी भेटतात स्टेट बोर्डचे, ज्यांना कॉन्सेप्ट वगैरे तर समजतोय पण त्याला इंग्लिश समजत नाही त्याच्यामधली. ओके. तर मला असं वाटतं तुम्ही त्यासाठी पण काहीतरी केलं पाहिजे. नक्की. ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम मोड जेव्हा आपण 11वी-12वीचा विचार करतो की 10वीपर्यंत मुलांना जाणीव नसते थोडीफार की आईवडील काय करतात, काही नाही, की आपल्याला केलं काय पाहिजे आणि आपले टार्गेट्स क्लिअर नसतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की वी कांट ड्रीम. जर बाहेरच्या कंट्रीज वगैरे पाहिलं तर 4th स्टँडर्डपासून जपानसारख्या कंट्रीमध्ये असेल, चायना असेल, ऑस्ट्रेलिया, 4th-5th स्टँडर्डपासून ना पॅरेंट्स जे आहेत ना त्याला तू 13 देखले. पण आपल्याकडे एक गोष्ट आहे की मुलाचं लग्न जरी झालं ॲट द एज ऑफ 30, वाईट वाटेल ऐकायला, परंतु पॅरेंट्स हे जे आहेत ना की सपोर्ट करतात. आता पहा, एखाद्या वडाच्या झाडाखाली जर एखादं छोटंसं रोपटं आलं तर त्याची जास्त वाढ होते का? बिलकुल नाही. प्लांटची ग्रो होत नाही. सो इन द सेम वे स्वतःचं जे असेल स्वतःच्या पायावरती. माझे आई वडील चांगले वेल एज्युकेटेड आहेत. वडील माझे शाहू कॉलेजमध्ये प्राध्यापक आहेत. मला चांगली गोष्ट आठवते की 2014मध्ये हा जो आज कॅम्पस आहे 10 वर्षानंतर कॉस्मॉस अकॅडमीचा, तो मला 2014मध्ये करता आला असता वडिलांनी जर सपोर्ट केला असता. वडिलांनी मला इव्हन दॅट टीचिंगचा जो व्हाईट बोर्ड असतो तो घ्यायला देखील मदत केली नाही. अरेच पप्पांनी एक गोष्ट आहे, तुला जे करायचं आहे ते तुझ्यावरती करायचं आहे लाईक दिस. मग तेव्हा मला समजलं की स्ट्रगल काय असतो, अप्स डाऊन्स काय आहेत, की लाईफमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट काय आहे, कन्सिस्टन्सी काय. तर सांगायचा एवढाच व्ह्यू आहे मुलांनो. आपल्या आईवडिलांच्या कष्टाची जाणीव असली पाहिजे. आणि रिगार्डिंग द इंग्लिश लँग्वेज क्वेश्चन विश्वजितने जो विचारलेला आहे की 11वी-12वीच्या मुलांना ना सर्वात इम्पॉर्टंट मित्रांनो जाणीव ठेवा. तुम्ही आपले आईवडील जे कष्ट करतायत आणि ते आपल्यासाठी आहेत याची जाणीव असली पाहिजे. याची व्हॅल्यू जेव्हा तुम्हाला समजेल ना की भारतातला नाही, महाराष्ट्रातला नाही, लातूरमधला कोणताच विद्यार्थी मागे राहणार नाही असं मला तर पर्सनली वाटतं. ज्यांना आपल्या आईवडिलांची जाणीव असते ते कधी पुढे जातील. सो रिगार्डिंग इंग्लिश लँग्वेज 11वी-12वीच्या मुलांमध्ये बऱ्यापैकी रुरल एरियामधनं ते विद्यार्थी लातूरमध्ये येतात, मेट्रो सिटीसारख्या शहरामध्ये येतात. त्यांना लाईक ग्रामरचा अभ्यास चांगला असतो त्यांचा, कारण की 10वीपर्यंत इंग्लिश हा सब्जेक्ट आहे आणि त्याला फक्त 10वीला मार्क्सला वेटेज आहे. मग त्या मार्क्ससाठी आमचे विद्यार्थी काम करतात, ना की प्रॅक्टिकल बेस. पण जेव्हा रियालिटीमध्ये द कॉन्सेप्ट क्लिअरिटी अँड द सेकंड थिंग इज द थेरॉटिकल पार्ट. ज्या विद्यार्थ्यांच्या कॉन्सेप्ट क्लिअर आहेत ना ते लाईफमध्ये टॉपला जातात आणि जे फक्त रट्टा मारतात ते फक्त एक्झाम पुरते टॉपर बनतात. ओके, ना की मग विद्यार्थी जे आहेत की नीट सारखी एक्झाम असेल, ही जी आहे MCQ बेस्ड मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सच्या रिगार्डिंग, त्या ठिकाणी फक्त कॉन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. तेव्हाच विद्यार्थी चांगला डॉक्टर, चांगला इंजिनियर, जे आपण IIT, नीट मीन्स एम्स वगैरे जे असेल, नाहीतर UPSC सारख्या एक्झाम्स असतील, त्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त बाळांनो कॉन्सेप्ट पाहिजे. सो वी शुड हॅव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट क्लिअरिटी. मीन्स त्याच्यामध्ये आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचं की कॉन्सेप्ट क्लिअरिटी, ना की रट्टा मारायचं. रट्टा मारणारे विद्यार्थी फक्त एक्झामपर्यंत टॉपर होतील, पण ज्यांच्या कॉन्सेप्ट क्लिअर आहेत ते नक्की मात्र ते टॉपला जातील. Sir, my next question is, as a founder, author and director of the Cosmos Academy and also teacher, what is your ultimate dream? Nice question, Vishwajit. So look, my ultimate dream my mission is my passion, and just I'm here only for to support to the students. Okay, my ultimate dream is I just want to make the students capable. Just I will have to add the skill inside that, and that is the public speaking.
communication skill, and the way of presentation. Every students of India, he will become with the help of that matters whatever we are working for the Latur English pattern, for the Cosmos Spoken English Academy. Just I'll have to enhance that skill inside the that students. So that is the my ultimate goal. Means when my students will become capable, that time I'll get the reward. Like any students who can communicate in English language fluently, like an orator, and then he will get the chance in MNC or any sector like that, in corporate or in the government sector, he'll be the successful. So that is the means then he will be the topper and he will say, sir, today due to Ajay sir I got that position. That is the real reward for me, and that is the my ultimate goal. Every student be the successful from this environment, from that campus of Cosmos also, and the Latur English pattern also. Yes, every teacher should be like him, की माझा विद्यार्थी पुढे जाऊन सक्सेस झाला पाहिजे आणि हेच माझं ड्रीम असलं पाहिजे. थँक्यू विश्वजित. सर आता लातूर इंग्लिश पॅटर्नचं फ्युचर म्हणजे कुठं बघता तुम्ही याला? Nice question. Vishwajit, look, I'm just saying that I will have to expand this unit overall with the help of digitalization. Just we are compete with. Look, we have given the Cosmos name. The real meaning of Cosmos means universe. Okay, so we have to create this universe. We have to expand. Like you have heard about the franchisee. So our next goal just we have to distribute the franchisee with the help of Cosmos. Whatever we are providing the methods inside that, and these all the methods are beneficial for the students. So just with the help of digitalization, we have to conquer the first. Our target is the Maharashtra, then India, then whole globe, and with the help of e-book also, digitalization method, and with the help of e-platforms also. So that is our biggest goal. Means we have to expand for that one, for the course. Wish you all the best for that. Sir, my next question is, I heard about you are writing a book. You have written a book, Cosmos Speak and Shine. Yeah. Please tell us about the book. Yeah, recently my book will publish recently, and that is the name of that book is the Cosmos Speak and Shine. The title is like this: Learn English and Lead the World. We have given to that one. Okay, so Cosmos Speak and Shine. Though my experience, just recently I completed a decade. So my experience is like that. There are so many students are stuffing in the while communicating. They have the barrier in their career. So I thought that I'll have to write such type of book with the practical methods. So in the Cosmos Speak and Shine, we have used only 10% rules and regulation of the grammar, minimum vocabulary. With the help of that 10% rules and regulation of the grammar and that vocabulary, minimum vocabulary, how to convey with the help of that practical methods or whatever. The part of when any students can purchase this book, he will get only practical methods, and this is the important practice based learning. So English is the only language. While learning the language, we have to focus on that things: listening, speaking, reading, writing, how to overcome the fear, how to build the confidence. That's methods we have written in the Cosmos Speak and Shine. As the name Cosmos means that it's a mean you have so many opportunity. Okay, multi opportunity you have. You have to just speak and shine. Means you have to elaborate your thoughts, you have to elaborate your opinions with the help of medium, and that is the English language, and then you will get the shine. Means you will be the star like the stars. Means like how the any star like the shine. So you have to just learn that book. You have to upgrade your methods. Look guys, non-living thing, a gadget, mobile we can update, application we can update. So Cosmos Speak and Shine, this book is the powerful weapon for you. You will update your personality, you will upgrade your public speaking skills and communication skill also, and you will get that medium, the way of presentation, and that medium is the English language. So we have written so many practical methods: listening, speaking, reading, writing, then small talk methods, interview techniques method, how to pronounce any word. While pronunciation, look, the normal student can pronounce like good morning as a good morning, but there is the R silent. No one can talk him from the childhood. Lot of time we have greet good morning, but the correct pronunciation is good morning. There is the R silent. Like that. Recently I have asked one question to a CBSE principal. Okay, I don't tell the name. While taking the interview. Okay, so that question was very simple question.
how many alphabet in English language? If I ask the same question to you, how many alphabet in English language? What is your answer? 26. Yeah, same things, that principle also given. But no one has taught you there is only one alphabet in English language, and that is the spelling ALPHABET. We have the 26 letters in English language. Okay, 26 letters, and then that 26 letters name given as the alphabet. We are all the Indian. We live in that territory. So all, we can't select one Indian, two Indian. We are all the Indian. In the same way, 26 letters, the group name given as the alphabet. We have only one alphabet. So this is the very simple things, whatever it is. So we have added a practical based method in the Cosmos Speak and Shine. One who can purchase that book, he doesn't need to do any classes of spoken English, because all the assignments, all the practical based method, all the methods regarding work in progress, WIP, then listening, speaking, reading, writing, then practice based learning, then small talks, interview techniques, pronunciation, many more things we have added in that book. Okay, from the 3rd standard to the retired person, anyone can purchase this book and he can be the confident orator of the English language. So Cosmos Speak and Shine for the effective communication method with confidence for English language. That is the agenda of that book. Yes. सर कशा प्रकारे या बुकमध्ये, म्हणजे ही बुक आहे ॲज यू कॅन सी गाईज, या बुकमध्ये असं काय लिहिलेलं आहे की इंग्लिश बोलायला किंवा समजायला, कम्युनिकेशन करायला सोपं जाईल विद्यार्थ्यांना. ओके, वैभव विश्वजित, हे जे बुक आहे कॉस्मॉस स्पीक अँड शाईन फॉर इफेक्टिव्ह अँड कॉन्फिडंट स्पोकन कम्युनिकेशन इंग्लिश लँग्वेज, द कंटेंट ऑफ दॅट बुक यू कॅन सी. याच्यामध्ये सर्व प्रॅक्टिकल मेथड्स आहेत ना, की थेरॉटिकल पार्ट. तुम्ही जर एखादं स्पोकन इंग्लिशचं बुक पाहिलं असेल तर त्याच्यामध्ये ग्रामरचा सर्वात जास्त भाग असतो, की सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेंट, यामध्ये त्याच्या रिगार्डिंग फक्त 10% ॲड्स आहेत. तुम्ही जर बुक जेव्हा ओपन करून पाहाल ना, याच्यामध्ये ग्रामरचं तुम्हाला जेही नाही दिसणार. तू मगाशी जसं बोललो ना, ओनली 10% रूल्स अँड रेग्युलेशन वी हॅव ॲडेड. विथ द हेल्प ऑफ द 10% रूल्स अँड रेग्युलेशन, हाऊ टू कम्युनिकेट प्रॉपरली अँड इफेक्टिव्हली. लुक, Professor Ajay Maske Patil's Latur English pattern. The content is negotiation, conversation, time management, scheduling, argumentation, communication, public speaking, listening skills, speaking skills. हा कंटेंट आहे बेटा याच्यामध्ये, की स्मॉल टॉक. म्हणजे एखाद्या वेळेस तुम्ही एखाद्या अननोन पर्सनला बोलताना विचार करून बोलता, लाईक दिस. ओके, आणि जर तुमच्या घरामध्ये लाईक आपण आपल्या फॅमिलीमध्ये बोलताना डायरेक्टली बोलतो, आपला भाऊ असेल, बहीण असेल, मम्मी पप्पा असतील, फॅमिली मेंबर्स आपले रिलेटिव्ह वगैरे असतील, बोलताना आपण विचार करत नाही, एकदम फ्रेंडली. पण तो जर एखादा स्ट्रेंजर पर्सन आला आपल्यासमोर, कसं बोलतो आपण. सो इन द सेम वे यामध्ये प्रॅक्टिकल मेथड्स आम्ही ॲड केलेल्या आहेत. आणि ह्या बुकमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट त्याच मेथड्स आहेत, की विथ द हेल्प ऑफ दॅट मेथड एनीवन कॅन ग्रॅब द इंग्लिश फ्लुएन्सी. सर आता आपण बघतो की महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये अशा खूप सारे बुक्स वगैरे पब्लिश होतात, तर ह्याच्यामध्ये असं युनिक काय आहे की विद्यार्थ्यांना ह्याचा बेनिफिट जास्त होऊ शकतो? द युनिक थिंग इज द प्रॅक्टिकल मेथड्स. ओके, दो आय हॅव कम्प्लिटेड 1 decade. 10 वर्षाचा जो अनुभव आहे ना मित्रांनो, त्या 10 वर्षाची जी शिदोरी आहे अजय सरांच्या मेहनतीची, ओके, ती त्याच्यामध्ये ॲड केली. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिकल मेथड्स, असाइनमेंट आहेत. असं कोणतंच बुक नाही आहे की इंग्लिश बोलण्यासाठी प्रॅक्टिकल मेथड्स आणि त्याच्यावरती असाइनमेंट दिलेले आहेत. लाईक त्यामध्ये पेअर मेथड आहे. नाऊ थिंक आय एम गोइंग टू स्टार्ट वन ॲक्टिव्हिटी विथ द हेल्प ऑफ यू. Just you have to take the one paper, and on that paper you have to write down 3-4 sentences, and just you have to pair with that one, means truth and untruth. Such types of activities we have added in that book. म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर कम्प्लीट झाल्यानंतर त्याच्यावरती एक प्रॅक्टिकल असाइनमेंट दिलेली. आणि पहा यार, इंग्लिश बोलणं म्हणजे ना की फक्त ग्रामरचा अभ्यास करणं, ना की फक्त ओकॅबलरीवरती वर्क करणं. द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द प्रॅक्टिकल मेथड्स. आणि याच्यामध्ये आम्ही प्रॅक्टिकल मेथड्स ॲड केलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे हे बुक खास आहे, कारण की याच्यामध्ये लिस्निंग, स्पीकिंग, रिडिंग, रायटिंग सारखी वर्ल्ड वाईड टेक्निक आम्ही ॲड केली. कशा प्रकारे ते यूज करायचं आहे, प्रॅक्टिस बेस्ड लर्निंगच्या मेथड्स ॲड केलेल्या आहेत, की कन्व्हर्सेशनची स्टार्टिंग कशी करायची, अशा काही त्याच्यामध्ये मेथड्स आहेत. त्यामुळे या बुकमध्ये की अशा काही गोष्टी ॲड आहेत. त्यामुळे हे एक युनिक बुक आहे. सर हे जे बुक आहे कॉस्मॉस स्पीक अँड शाईन, हे म्हणजे लातूरकरांसाठी का ऑल ओव्हर महाराष्ट्रासाठी, इंडियासाठी? चांगला क्वेश्चन आहे विश्वजित. हे जे बुक आहे कॉस्मॉस स्पीक अँड शाईन, ॲज पर द नेम कॉस्मॉस, द ग्लोब युनिवर्स, हे बुकची स्टार्टिंग आम्ही कॉस्मॉसच्या स्टुडंटपासून स्टार्ट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर याचं कॉम्प्लीट जे आहे लातूरमधल्या विद्यार्थ्यांसाठी पण अवेलेबल आहे, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी हे बुक अवेलेबल होईल. आणि देन विथ द हेल्प ऑफ ई बुक प्लॅटफॉर्म
फ्लिपकार्ट असेल, ॲमेझॉन असेल, किंडल असेल, वेगवेगळ्या वेबसाईट्सवरती पण तुम्ही जर सर्च केलं की प्रोफेसर अजय मस्के पाटील लातूर इंग्लिश पॅटर्न्स बुक कॉस्मॉस स्पीक अँड शेन, तर प्रत्येकांपर्यंत हे ई बुक प्लॅटफॉर्ममध्ये पण बुक प्रोव्हाइड केलं जाईल की भेटून जाईल हे. परंतु हे बुक येणाऱ्या 20 जानेवारी 2025 नंतर मार्केटमध्ये सर्वांकडे हे बुक असेल. सर हे बुक आहे ते फक्त विद्यार्थ्यांसाठी का प्रोफेशनल्ससाठी पण? नो, देर इजंट एनी एज लिमिट फ्रॉम द 3rd स्टँडर्ड टू द रिटायर्ड पर्सन. ओके, वॉट आर द स्टुडंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स लाईक डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, बँकर्स एक्सेट्रा, एनीवन कॅन ब्रिंग दॅट बुक. म्हणजे हे पुस्तक जे आहे ना मित्रांनो, सर्वांसाठी ज्यांना इंग्लिश बोलण्याचं डिझायर आहे, ज्यांच्यामध्ये इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी हे मार्ग आहे. इच्छा असेल तर ते मार्ग दिसेल. सो ज्यांना वाटतं की मला अपडेट करायचं माझ्या करिअरसाठी, माझ्या बिझनेससाठी, इवन दॅट माझ्या रिलेशनशिपसाठी, ओके, मला इंग्लिशमध्ये कम्युनिकेट करायचं आहे, ओके, त्यांच्यासाठी एक पॉवरफुल व्हॉट वी कॅन से द वे, द पाथ इज द कॉस्मॉस स्पीक अँड शाइन. पुस्तक वाचा आणि इंग्रजी बोलायला शिका. चांगलं पुस्तक आहे सर. ह्याच्यामध्ये तुम्ही हे कॉस्मॉस स्पीक अँड शाइन असं नाव का दिलेलं आहे? नाईस क्वेश्चन विश्वजित. कॉस्मॉसचं मिनिंग इज ए ग्लोब, okay, universe. There isn't means there we have the so many opportunities in that globe, so we have decided that cosmos, okay. And speak and shine means you have to speak and you have to shine your thoughts everywhere. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये असेल, बिझनेसमध्ये असेल, त्यांच्या पर्सनल प्रोफेशनल लाईफमध्ये असेल, ज्यांना कोणाला चमकायचं आहे, लाईक ध्रुव तारा, वी कॅन हर्ड अबाउट दॅट. त्यामुळे हे नाव दिलं आहे की प्रत्येक विद्यार्थी जे कोणी ह्या कॉस्मॉस स्पीक अँड शाइनचा अभ्यास करेल, जो कोणी कोर्स कम्प्लीट करेल, प्रॅक्टिकल मेथडचा जो कोणी चांगल्या प्रकारे अभ्यास करेल, तो नक्कीच या त्यांच्या करिअरमध्ये असेल, बिझनेसमध्ये असेल, चमकेल. ओके. आणि तुम्हाला माहिती की एक गोष्ट आहे की अपयशाला ना कोणी पाहुणा नसतो, पण यशाला हजारो पाहुणे असतात. ओके. सो यश केव्हा येतं? जर तुमच्यामधल्या ॲबिलिटीज, कॅपेबिलिटीज जर तुम्ही जर शाईन केल्या तरच तुम्ही यशस्वी. ओके. बघ विश्वजित, अपयशी लोक आवडतात की यशस्वी लोक आवडतात? यशस्वी. जर यशस्वी व्हायचं असेल आजच्या मुवमेंटमध्ये 2025 मध्ये 21st सेंचुरीमध्ये जेव्हा आपण बोलतो, तर विदाउट इंग्लिश लँग्वेज कोणी नाही काही करू शकत आहे. नो वन कॅन डू एनिथिंग. मग इंग्लिश हे एक पॉवरफुल वेपन आहे. त्याच्यामुळेच आणि आपल्याकडच्या ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना की इंग्लिशच्या बाबतीमध्ये खूप प्रॉब्लेम्स येतात. इंटरव्ह्यू असतील, इव्हन दॅट स्कूलमध्ये असेल, इव्हन दॅट असे काही मी पॅरेंट्स पाहिले की त्यांची मुलं CBSE स्कूलमध्ये आहेत, चांगल्या स्कूलमध्ये आहेत, आणि त्यांच्या ज्या नोटीस येतात हे होतं की त्या पॅरेंट्सलाही समजत नाही की आपला विद्यार्थी, मग अशा टायमिंगला विद्यार्थी गुमराह करतात आईवडिलांना की चुकीची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचते. मग हे जे बुक आहे ना की लाईक दॅट 3रीच्या वर्गापासून ते रिटायर पर्सनपर्यंत, प्रोफेशनल असतील नाही तर स्टुडंट्स असतील, सर्वांसाठी बेनिफिशियल आहे. त्यामुळेच हे नाव देताना आम्ही असं कॉस्मॉस स्पीक अँड शाईन. म्हणजेच काय, तुम्हाला ते पुस्तक रीड करायचं आहे, तुम्हाला बोलायचं आहे, प्रॅक्टिकल मेथड्स आहे त्याच्यामध्ये, तुम्हाला बोलायचं आहे आणि तुम्हाला चमकायचं आहे. जस्ट यू हॅव टू बी द शायनर. सो विथ the help of that we have given the just for the effective communication skills in English language we have given that one. Okay, success doesn't come to you, but you have to go there and you have to grab it, and for you the success is the English fluency, whatever it is. Okay, that is the doctors, engineers, bankers, or the professionals or students. In the today's era, the most important part is the English fluency. Without English language, we can't do anything. That's why just you have to speak in English language and you have to shine like. So with the help of Cosmos Speak and Shine, you have to speak the confident English and you have to shine like this. Yes sir, definitely. आणि कॉस्मॉस अकॅडमी बद्दल विद्यार्थ्यांना मला एक सांगायचं की तर सारे विद्यार्थी जे पण असतात ते नॉर्मली मराठी बोलत नाही, सारे इंग्लिशच बोलतात. Yes, anyone, every students of this institute can communicate in English. आणि मी म्हणजे स्टार्टिंगला आलतो त्यावेळेस पण सर इंग्लिशमध्येच विद्यार्थ्यांना बोलत होते. दॅट इज मतलब युनिक वाटलं मला ते खूप. That is the fact, because the practical methods are very important rather than the theoretical. There are so many types of books. Okay, त्याच्यामध्ये theoretical knowledge आहे, पण तो प्रॅक्टिकल गोष्टीवरती कोणी काम करायला तयार नाही आहे. आणि इंग्लिश बोलण्यासाठी प्रॅक्टिकल मेथड ह्या खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळेच की कॉस्मॉसचा पण जो कॅम्पस आहे याच्यामध्ये प्रॅक्टिस बेस्ड लर्निंग आहे. त्यामुळेच लातूर इंग्लिश पॅटर्न हा फेमस होतोय आणि बऱ्यापैकी स्कूल्समध्ये लातूर इंग्लिश पॅटर्न हा अडॅप्ट केलं चाललंय की या ठिकाणच्या मेथड्स काय आहेत विथ द हेल्प ऑफ ओनली प्रॅक्टिकल बेस्ड. सर ट्युशन एरियामध्ये आपलं म्हणजे लातूर पॅटर्नचं नाव महाराष्ट्रामध्ये फेमस आहे, तर अजय मस्के पाटील सरांचा लातूर इंग्लिश पॅटर्न एवढा फेमस कशामुळे झाला? थँक्यू विश्वजित, चांगला क्वेश्चन आहे. लातूर इंग्रजी पॅटर्न, लातूर इंग्लिश पॅटर्न नावारूपाला येण्याचा एकच गोष्ट, प्रॅक्टिकल बेस्ड मेथड्स, सिम्प्लिफाईड मेथड
आणि ट्रिमंडस प्रॅक्टिस. या ठिकाणी जे काही आहे, अजय सरांचे कष्ट तर आहेत. पर्सनली फ्रेंडली एन्व्हायरमेंट अजय सर या ठिकाणी कॉस्मॉस इंग्लिश अकॅडमी कॅम्पसमध्ये प्रोव्हाइड करतात. पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोप्या पद्धती, की विद्यार्थ्यांना प्रेझेंटेशन करण्यासाठी कॉन्फिडन्स जर बिल्ड करायचा असेल, सर्वात इम्पॉर्टंट जर वेपन काही असेल तर ते मीन्स सिम्प्लिफाईज. एकदम सोप्या पद्धती आम्ही या ठिकाणी यूज करतो. नियमित प्रॅक्टिस होते, विद्यार्थ्यांचे डाऊट्स क्लिअर होतात. ना ओनली की ग्रामरचा अभ्यास करणं म्हणजे इंग्लिश बोलता येणं, या गोष्टी नाही आहेत. परंतु त्याच्यासोबत अशा काही मेथड्स असतात की इफ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट द प्रॉपरली इन द इंग्लिश लँग्वेज, देन वी हॅव टू हायलाइट दॅट मेथड्स. ओके, वी हॅव टू इम्प्लिमेंट दॅट मेथड. आणि आम्ही अशा काही मेथड्स या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यामुळे लातूर इंग्लिश पॅटर्न हा नावारूपाला आला. आणि याचं श्रेय फक्त आणि फक्त आमच्या विद्यार्थ्यांना आहे. अँड माय रिअल मोटिवेशन इज माय स्टुडंट, माय इन्स्पिरेशन इज स्टुडंट्स अँड द रिझल्ट्स ऑफ दॅट स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांना कॉस्मॉस स्पोकन इंग्लिश अकॅडमीसोबत रिझल्ट्स भेटत गेले. असे काही विद्यार्थी आहेत की त्यांना 1 CR पर्यंतचे पॅकेजेस आहेत. असे काही विद्यार्थी आहेत, लातूरमधले विद्यार्थी, बायोटेक असेल, मायक्रोबायोलॉजी, 40 लाखाचे त्यांचे पॅकेज आहेत. काही विद्यार्थ्यांच्या मल्टीनॅशनल कंपनीजमध्ये जॉईनिंग झालेले आहेत, MNC असतील, IT फील्डमधले विद्यार्थी, इंटरव्ह्यू. सर्वात महत्त्वाचं काही विद्यार्थ्यांना यशस्वी होणं हा सर्वात इम्पॉर्टंट रोल आहे. आणि विद्यार्थ्यांना रिझल्ट भेटत गेले. त्याच्यामुळे कॉस्मॉस लातूर इंग्लिश पॅटर्न, प्राध्यापक अजय सूर्यकांत मस्के पाटील सरांचा लातूर इंग्लिश पॅटर्न नावाजला गेला. हे रिअल आहे की विद्यार्थ्यांचे फक्त रिझल्ट्स. डेफिनेटली सर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुम्हाला त्यासाठी. थँक्यू सो मच. म्हणजे याच्यामध्ये, या बुकमध्ये कॉस्मॉस स्पीक अँड शाईन बुकमध्ये तुम्ही काय लातूर पॅटर्नचे सिक्रेट्स पण लिहिलेले आहेत का? याच्यामध्ये सिक्रेट्स पण शेअर केलेले आहेत. अरे वा, डेफिनेटली हे पुस्तक घ्यावं लागणार आहे आता मला पण. आणि विद्यार्थ्यांना पण मला असं बोलायचं आहे की तुम्ही हे पुस्तक एक वेळेस नक्की परचेस करा. आणि कॉस्मॉस अकॅडमी लातूर येतं व्हिजिट करा तुम्ही. सर प्लीज एकदा ॲड्रेस सांगितला असता तर तुम्हाला. कॉस्मॉस स्पोकन इंग्लिश अकॅडमी ही लातूरमध्ये जुनी आदर्श कॉलनी या एरियामध्ये आहे. वैभव, आपण ब्रॉडकास्टच्या शेवटी आपण ॲड्रेस पण, हो ठीक आहे सर, मला ॲड्रेस वैभव विश्वजित शेअर करेल. तर थँक्यू सो मच सर, तुमचा एवढा इम्पॉर्टंट टाईम दिल्याबद्दल. आणि मी लातूर पॅटर्नबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अवेअरनेस स्प्रेड करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना गाईड करण्यासाठी स्वराज्य शिक्षा अभियान एक चालू केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही काय करत असतो की नीट, लातूर पॅटर्नचे जे नीट होतं त्याच्यामध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी याच्याबद्दलचं स्टडी मटेरियल हे जिल्हा परिषद स्कूलमध्ये मी स्टार्टिंगला माझ्या गावातल्या स्कूलमध्ये देण्यासाठी चालू केलं आहे. तर डेफिनेटली आता मी लातूर पॅटर्नचं जे अजय मस्के पाटील सरांचा इंग्लिश पॅटर्न आहे हे पण त्याच्यामध्ये थोडंसं ॲड करेल. नक्की नक्की नक्की. आणि तुम्हाला भेटून खूप भारी वाटलं सर. थँक्यू सो मच विश्वजित. एनी ॲडवाईस? एकच ॲडवाईस आहे सर्व विद्यार्थ्यांना. जसा विश्वजित हा एक यूथमध्ये आहे, लाईक ही हॅज कम्प्लिटेड 11-12 स्टँडर्ड रिसेंटली. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यासमोर भरपूर अशा ऑपॉर्च्युनिटीज होत्या की लाईक मेडिकल साईडला जायचं आहे की इंजिनिअरिंग साईडला जायचं आहे. लाईक दॅट. त्याचा नीटचाही स्कोर चांगला आहे, मी ऐकून आहे, त्याच्या ब्लॉग्समधनं आहे या गोष्टी. तो एक गोष्ट आहे की पॉडकास्टिंग हे त्याचं पॅशन आहे. विद्यार्थ्याला एकच ॲडवाईस देईल, ॲडवाईस म्हणता येणार, सजेशन पण म्हणता येणार, एकच माझ्याकडनं मॅसेज असेल विद्यार्थ्यांना, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुमचं करिअर करा. ज्या काही तुमच्या, ना की शेजारचा मुलगा डॉक्टर झाला, शेजारची मुलगी ताई इंजिनियर झाली म्हणून आपण त्यांच्या मागे जाण्यापेक्षा तुमच्यामध्ये जे पॅशन्स आहेत त्या पॅशनप्रमाणे तुम्ही करिअर करा. तुम्ही लाईफमध्ये टॉपर व्हाल. ओके, लाईक महेंद्रसिंग धोनीच्या जर वडिलांनी त्याला जर म्हटले असते की काय क्रिकेटमध्ये पडलंय, आज आपल्याला महेंद्रसिंग धोनी पाहायलाच भेटला नसता. अल्लू अर्जुन, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, ऐकलंय ना, नेव्हर कॉम्प्रोमाइज. हा ना. जर अल्लू अर्जुनच्या वडिलांनी म्हटले असते ना बेटा तुला डॉक्टर व्हायचं आहे, तर तो कधी आपल्यासमोर ॲक्टर म्हणून नावारूपाला आला नसता. त्या सांगायचा उद्देश एवढा, एकच मॅसेज द्यायचा आहे, बेटा स्ट्रेंथ, विकनेस, ऑपॉर्च्युनिटी, तुझ्याकडच्या टाईम मॅनेजमेंटच्या स्किल, तुला करायचं आहे काय. आपल्या आईवडील, जसं तू आईवडिलांकडनं एखादी गोष्ट एक्सपेक्ट करतो की पप्पा मला हे पाहिजे, मम्मी मला हे पाहिजे, आईवडील जसं देतात ना, आईवडील पण तुझ्याकडनं काहीतरी एक्सपेक्ट करत असतील ऑब्वियसली. हा ना, तुला पण त्यांना रिटर्न द्यावंच लागेल ना बेटा. आईवडील आपल्याकडनं काही एक्सपेक्ट करत नाहीत, पण तुझी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. जर आईवडील तुला एवढ्या गोष्टी देत आहेत तर तुला त्यांना पण काही ना काही करावं लागेल बेटा. तर तुझ्या पॅशनप्रमाणे, जसं विश्वजीतचं पॅशन आहे की ही जस्ट वॉन्टेड टू कम्प्लीट द जर्नलिझम, आणि ही जर पॅशन थ्रू करतो मग त्याच्या चेहऱ्यावरती हॅपीनेस आहे. अजय मस्के पाटील सरांच्या चेहऱ्यावरती हॅपीनेस काय, हे अजय मस्के पाटील सरांचं पॅशन आहे. टीचिंग इज द पॅशन. ओके, सर तुमच्या पॅशन्स काय आहेत त्याच्याप्रमाणे तुम्ही एक स्ट्रेंथ, विकनेस, ऑपॉर्च्युनिटी काय काय आहे त्याची लिस्ट प्रिपेअर कर बेटा, तेव्हा करिअर होईल. हाच विद्यार्थ्यांना मला मॅसेज द्यायचा आहे. तुमच्या पॅशनप्रमाणे, तुमच्यामध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याप्रमाणे तुम्ही करिअर करा. ना की तुम्हाला एंटरप्रेन्योर व्हायचं आहे
आणि तुम्ही जर डॉक्टर इंजिनियरच्या रेसमध्ये लागलाय, नाहीतर तुम्हाला ऑफिसर व्हायचं आहे आणि तुम्ही जर डॉक्टर इंजिनियर रेसमध्ये लागलं, करिअर नाही होणार. करिअरमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट मॅसेज हाच आहे की लातूर इंग्लिश पॅटर्नकडनं असेल, अजय मस्के पाटील सरांकडनं असेल, नाही तर कॉस्मॉस अकॅडमीकडनं आपल्या पॅशन्सप्रमाणे करिअर करा. आणि हाच मॅसेज मला आईवडिलांना पण द्यायचा आहे की आपल्या विद्यार्थ्याला जवळ घेऊन, सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट जर आज झाली असेल, आईवडील हे त्यांच्या करिअरच्या मागे लागले तर त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्णपणे कंप्लीट करताय. 24 आवर्स पहा, सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत पळतायत सर्वजण, आपल्या आपल्या ड्युटीज कंप्लीट करतायत. पण एक गोष्ट कुठे तर लक्षात येते की आई वडिलांकडे आपल्या पाल्यासाठी वेळ नाहीये. तर ही एकदम म्हणजे व्हॉट वी कॅन से की खूप वाईट गोष्ट आहे की आपण सर्व काही देतो, पैसा देतोय, त्याच्यानंतर त्यांना प्रत्येक लागणारी गोष्ट देतोय, चांगल्या शाळेमध्ये त्यांना ॲडमिशन देतोय, परत चांगल्या चांगल्या गोष्टी त्यांना आपण प्रोव्हाइड करतोय. पण एक गोष्ट प्रोव्हाइड करायचं राहतं, ते म्हणजे आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना वेळच देत नाही. आणि ही सर्वात हानिकारक गोष्ट आहे. आता मला एक प्रश्न तुम्हाला पॉडकास्टवर विचारायचा आहे. स्वतःला हा प्रश्न विचारा की आपण आपल्या मुलांना डेली 10 मिनिटं तरी वेळ देतो का? त्यांना जवळ घेऊन विचारतो का की बाबा तुझं काय चाललंय, काय नाही? आणि याच्यामधनं मग विद्यार्थी जे आहेत ना, नको त्या गोष्टीमध्ये स्टक होतात आणि शेवटी मग रिझल्ट आल्यानंतर तुमच्यासमोर एक क्वेश्चन मार्क येतो. मी तर सर्व गोष्टी त्याला दिल्या होत्या, सर्व गोष्टी आम्ही प्रोव्हाइड केल्या होत्या, तरी विद्यार्थ्याचा रिझल्ट का आला नाही? बाबांनो, तुम्ही सर्व त्यांना प्रोव्हाइड केलं, रॅदर दॅन वन थिंग अँड दॅट इज द टाईम. जे ॲज ए विद्यार्थी त्यांच्या आईवडिलांकडून एक्सपेक्ट करतात, तो म्हणजे वेळ. भरपूर विद्यार्थी मी पाहिले आज, ते आम्हाला येऊन सांगतात की सर्व काही गोष्टी भेटतात सर, पण आईवडिलांचा आम्हाला टाईमच भेटत नाही. तर पालकांना पण एक विनंती आहे की तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना दिवसातले 10-15 मिनिट तरी वेळ द्या. त्याच्यातनं म्हणजे विद्यार्थी बाहेरच्या जगामध्ये स्टप नाहीत होणार, त्यांच्यासोबत तुम्ही फ्रेंडली बॉन्ड ठेवा. ओके, तेव्हा विद्यार्थ्याचेही रिझल्ट्स येतील. आणि विद्यार्थ्यांना पण एक गोष्ट आहे की तुमच्या पॅशनप्रमाणे तुम्ही करिअर करा आणि आईवडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवा. थँक्यू. सर, एक लास्ट क्वेश्चन होता की विद्यार्थ्यांनी टाइम मॅनेजमेंट कशा प्रकारे केलं पाहिजे? टाइम मॅनेजमेंट पहा बेटा, आता की विद्यार्थी, आता आमच्या कॉस्मॉस कॅम्पसमध्ये येणारे विद्यार्थ्यांचा जो एज ग्रुप आहे ना, 3री पासून रिटायर पर्सनपर्यंत कोणीही येतं या ठिकाणी. ओके, पण ज्यांना इंग्लिश बोलायला शिकायचे असे विद्यार्थी, मग ज्या त्या एज ग्रुपप्रमाणे टाईम मॅनेजमेंट करता आलं पाहिजे. सर्वात इम्पॉर्टंट टास्क बघ बेटा की आता आपण इन ॲव्हरेज पाहूयात की एक 11वी-12वीचा विद्यार्थी आहे. मग 11वी-12वीच्या विद्यार्थ्यांनी टाईम मॅनेजमेंट करताना काय, त्यासमोर काय असतात की एकतर विद्यार्थ्यांचं ॲडमिशन कसं असतं, एकतर कॉलेजमध्ये असतं, नाही तर ना कोचिंगमध्ये असतं. ठीक आहे, तर रादर दॅन दॅट विद्यार्थी काय करतात, म्हणजे सर्वात इम्पॉर्टंट चूक आहे की कॉलेजला जाऊन आलो, कोचिंगला जाऊन आलो, म्हणजे एक स्पेसिफिक टायमिंग असतो. लाईक लातूरसारख्या शहरामध्ये 7 ते 1 पर्यंत कोचिंग चालतं सकाळच्या टायमिंगमध्ये, नाहीतर दुपारी 2 ते रात्री 8 पर्यंत कोचिंग चालतं. म्हणजे 7 ते 1 पर्यंत वी हॅव लुक 24 आवर्स, आपल्याकडे 24 तास आहेत. 24 तासामध्ये जर विद्यार्थ्यांनी 8 तास कोचिंग केली, म्हणजे 8 तास अभ्यास झाला का? नाही ना, असं तर म्हणता येणार नाही आपल्याला. म्हणजे सेल्फ स्टडी पण इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा आपण टायमिंगचं इम्प्लिमेंट करतो, वी हॅव 24 आवर्स, वी हॅव टू डिवाइड दॅट 24 आवर्स ॲज पर द टू डू लिस्ट इन द 8 पार्ट्स. ओके, 8 तासाचा पहिला पार्ट, दुसरा 8 तासाचा पार्ट आणि तिसरा 8 तासाचा पार्ट. एक चांगला शिक्षक कोणता सांगतो, बाबांनो, बाकीचे सांगत असतील झोप महत्त्वाची नाही, हे नाही ते नाही, 8 तास विद्यार्थ्यांनी झोपलंच पाहिजे. सर्व कॉमन माणसांनी 8 तास झोपलंच पाहिजे. तुम्ही जर झोप व्यवस्थित झाली तर पूर्ण डेली रुटीन व्यवस्थित होतं आपलं. ठीक आहे, 7 ते 8 तास झोप, 24 तासामधनं 8 तास गेले, 16 तास राहतात. 16 तास आपलं नॉर्मल पीपल. एलन मस्क 24 तास काम करतो म्हणे, पहा. ओके, त्यांचा एक ब्लॉग ऐकलेला मी. बर्थडे दिवशी त्याचे एम्प्लॉईज, त्याचे टीम मेंबर्स, फॅकल्टी मेंबर्स केक कटिंगसाठी थांबलेले. एलन मस्कनी वेळच नाही दिला. क्वेश्चन मार्क. ओके, जर त्यालाही 2 हात आहेत, 2 पाय आहेत, 2 डोळे आहेत, आपल्यालाही तेच आहेत, सक्सेसफुल माणसाला पण तेच आहे. पण सर्वात इम्पॉर्टंट थिंग आहे बेटा टाइम मॅनेजमेंट, वेळेचं नियोजन. आपल्याकडे पैशाचं नियोजन असतं, बरोबर आहे ना. 86,400 सेकंद एका दिवसामध्ये भेटत आहेत. विश्वजित, तुम्हाला 86,400 रुपये प्रत्येक दिवशी भेटले आणि पहा 86,400 रुपये तुमच्याकडे 400 रुपये हरवले गेले. वाईट वाटेल तुम्हाला? थोडंसं वाईट वाटेल. ठीक आहे, जर त्यातले 80,000 जर तुमच्याकडनं वायफळ गेले आणि 6,400 रुपये तुमच्याकडे, आता मात्र जास्त टेन्शन येईल. हा ना, वाईट वाटेल ना की माझे 80,000 रुपये वाया गेले, कुठं तर हरवले, चोरीला गेले. मग बेटा डेली 24 तासांमध्ये 86,400 सेकंद आपल्याकडे येतो. आता थिंक अबाउट दॅट, आपण त्यातले किती इम्प्लिमेंट करतो, बरोबर आहे ना. किती वाया जात आहेत. आपल्याकडे पैशाचा हिशोब असतो, पण आपल्याकडे टायमाचा हिशोब नाही आहे. जानेवारीमधले, आता आजची डेट जी आहे 18 जानेवारी. ओके, 18 दिवस असे गेले. 18 दिवसामध्ये आम्ही काय केलं, आमच्या करिअरसाठी काय केलं. जसं आपल्याकडे पैशाचा हिशोब असतो की 100 रुपयामधले 90 रुपये इथं गेले, 10 रुपये इथं गेले.
हिशोब असतो आपल्याकडे, पण आपल्याकडे टायमाचा हिशोब नाहीये. सर्व विद्यार्थ्यांनी जर करिअरमध्ये टॉपला जायचं असेल तर टायमाचा हिशोब ठेवा. जसं पैशाला आपण किंमत देतो, जसं हेल्थला आपण किंमत देतो, तसंच आपण टायमालाही किंमत दिला पाहिजे. मी सांगत होतो तुम्हाला 8 आवर्स झोपेसाठी, 8 आवर्स तुमच्या कामासाठी, आणि राहिलेल्या 8 आवर्समध्ये 2 तासाचे 4 स्लॉट असले पाहिजे. त्यामध्ये सेल्फ रिव्हिजनसाठी, मेडिटेशनसाठी, एक्सरसाइजसाठी अशी टू डू लिस्ट केली पाहिजे. जस्ट डिवाइड 8 आवर्स, आणि हे कॅल्क्युलेट जर केलं 8 3 टाइम्स 24 आवर्स, त्यातले 8 तास झोपेसाठी, 8 तास आपल्या वर्किंग प्रोफेशनल, तुम्ही जॉबला जात असाल जॉबसाठी, कोचिंग कॉलेजला जात असाल त्याच्यासाठी, राहिलेल्या 8 तासामध्ये 2 तासाचे आपल्याला स्लॉट प्रिपेअर करायचे. आणि ह्यालाच बोललं जातं वेळेचं नियोजन. ज्या प्रकारे पैशाचं नियोजन आपल्याला जमतं, त्या प्रकारे वेळेचं नियोजन जमलं पाहिजे. येस सर. सर एक लास्ट क्वेश्चन यूथसाठी खूप जास्त आजकाल त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप ॲडवाईस, म्हणजे रिलेशनशिप म्हणजे असं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडच नाही, फक्त फ्रेंडशिप म्हणजे 2 मित्र पण असू शकते, 2 मैत्रिणी, कशा प्रकारे हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन केलं पाहिजे. हेल्दी रिलेशनशिप चांगला क्वेश्चन आहे. आम्ही कधी याच्यावरती विचार नाही केला की विश्वजित मला असा क्वेश्चन विचारेल की रिलेशनशिपच्या निघाले. रिलेशनशिप ही ना खूप म्हणजे आपण जर रिलेशनशिप म्हटलं की आपल्या डोक्यामध्ये फक्त तेवढाच प्रकाश येतो की एक चिंगी आहे, दुसरा बब्बू आहे. याच्या व्यतिरिक्त आपण दुसरा काय विचार करत नाही. पण रिलेशनशिपचा जर विचार केला ना आपण, आई वडिलांची मुलासोबत रिलेशनशिप असते. एक मुलगा म्हणून तुम्हाला चांगला मुलगा व्हावा लागेल, बरोबर आहे. एक समाजाचा नागरिक म्हणून तोही एक तुमचं रिलेशनशिप आहे समाजासोबत, एक चांगला नागरिक म्हणून समोर यावं लागेल. देन भावासाठी एक चांगला भाऊ म्हणून आला पाहिजे. पण आपण जर रिलेशनशिप म्हटलं की त्याला फक्त काय झालेलं आहे की डिजिटलायझेशनच्या जमान्यामध्ये विद्यार्थी ज्या गोष्टींना नकोशी आहेत त्याच्यामध्ये अडकून राहतात. एखादी सिरियल पाहिली, एखादी मूवी पाहिली, मग त्यांना लगेच वाटतं की आपणही त्या हिरोसारखं की चाललोय आपण, प्रपोज करणं असेल, स्टफ होणं असेल. एक गोष्ट आहे बाळा, बघ तू एक चांगला माणूस म्हणून जग. बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड ह्युमन. आई वडिलांसाठी बी अ गुड बॉय, एक चांगला मुलगा होऊन पण राहू शकतो. म्हणजे प्रत्येक स्टेटमध्ये आपल्याकडे ज्या काही रिस्पॉन्सिबिलिटी येतात त्याप्रमाणे राहायला पाहिजे. आणि बघ बेटा, गर्लफ्रेंड तुला असणं ही काही वाईट गोष्ट नाही आहे. मी त्या मताचं नाही की तुला गर्लफ्रेंड आहे, बॉयफ्रेंड आहे, असं काही नाही आहे की ओके. आता 21st सेंचुरीमध्ये सर्व गोष्टी बदलायला लागलेल्या आहेत. अँड दॅट इज द नीड टू, वी हॅव टू अपग्रेड द चेंजेस. ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जर बेटा तुझ्याकडे तेवढी कॅपेबिलिटी आहे, तुझं करिअर स्ट्रॉंग आहे, तू ही चांगल्या लेवलचा डॉक्टर आहे, तुझी गर्लफ्रेंड ही डॉक्टर आहे, आईवडिलांना काय प्रॉब्लेम आहे रे, बरोबर आहे ना. सो मग त्या गोष्टी की पण घी या टफ होणं, ज्या त्या एजमध्ये ज्या त्या गोष्टी कर बेटा तू, पण त्याच्यामुळे करिअरला आपला इम्पॅक्ट नाही झाला पाहिजे असं मला वाटतं. एक चांगला मुलगा, एक चांगला नागरिक, एक चांगला मित्र, ज्या काही आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत. आता अजय सर, मी माझ्या आईवडिलांसाठी चांगला मुलगा आहे, माझ्या बहिणीसाठी चांगला भाऊ आहे, त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी चांगला शिक्षक आहे, विश्वजितसाठी चांगला मित्र आहे, गेट माय पॉइंट. माझ्या बायकोसाठी एक चांगला नवरा आहे. ओके, एकच बायको आहे. ठीक आहे, म्हणजे सांगायचा वेळ म्हणजे सगळ्यांसाठी आपले एक जे असतात ना रूल, ते जर प्रामाणिकपणे ऑनेस्टली जर आपण निभावले ना, चांगलं होऊ शकतं. विद्यार्थ्यांना एकच, बाबांनो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडच्या चक्करमध्ये जानू जनावर अशा गोष्टी करून घेऊ नका. कोणी प्रपोज करतंय, कोणी करतंय, बाबांनो प्रपोज करायचं आहे, आपल्या आईवडिलांना प्रपोज करा, आपल्या आईवडिलांसोबत पाण्यासारखी फ्रेंडशिप करा. विश्वजित, तुला एक गोष्ट सांगायला आवडेल, मी जेव्हा पहिल्यांदा प्रेमात, माझं लव्ह मॅरेज झालेलं. ओके, मी जेव्हा पहिल्यांदा पूजा मॅडमच्या प्रेमात पडलो, पहिल्यांदा गोष्ट पप्पांना सांगितली होती. 2016-17ची गोष्ट असेल की पप्पा मला एक मुलगी आवडती, यू विल गेट द शॉक. मग नॉर्मल पप्पानी काय विचार केला असता की रूम पॅक करा, आता पोरगं करिअर करणं त्या फटके झालं असतं. नॉर्मली समजून सांगणं हे ते अशा गोष्टी झाल्या असते. माझे वडील माझे बेस्ट फ्रेंड आहेत. त्यांनी मला सांगितलं, तुला एक मुलगी आवडतीये, कसं काय. मला इतक्या दिवसामध्ये म्हणजे आई आवडली नाही, बाईक म्हणजे माझी आई, पण तू प्रेमात पडलाय. मला पप्पांचं असं होतं की शॉकिंग आन्सर, तू प्रेमात पडलाय. परंतु पप्पांनी खूप चांगल्या प्रकारे, पप्पांनी एकच गोष्ट सांगितली की ठीक आहे, काय करतात काही नाही, कसं आहे बॅकग्राऊंड, या गोष्टी तू पहिल्यांदा अभ्यास कर, स्टेबल हो, पायावरती स्टँड हो, तुला मी त्या मुलीसोबत लग्न लावून देतो. जवळपास पूजा मॅम माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये लग्नाच्या अगोदर 6 वर्षापासून होत्या. दोघांची कमिटमेंट होती की करिअरमध्ये सेटलमेंट झाल्यानंतरच लग्न करायचं. की मी ॲज अ लातूर इंग्लिश पॅटर्नचा पायोनियर झालो, इन्स्टिट्यूट ओपन केली, पॉलिटेक्निक मेकॅनिकल, देन इंग्लिशमध्ये गोल्ड मेडल असेल, PG स्टॅट्स, एमलिप, बिलिप अशा नाना प्रकारच्या डिग्रीज कम्प्लीट केल्या, फायनान्शियल स्टॅबिलिटी केली. आणि देन मग पप्पांच्या समोर गेलो की जेव्हा लग्नाचा विषय येतो, जनरली लग्न म्हटल्यानंतर आपल्याकडे एक गोष्ट असते की
आत्याचा नाही तर मामाचा मुलगा, त्याशिवाय ऑप्शन नसतात. ओके, बरोबर आहे ना. नॉर्मली फॅमिलीमध्ये की असं मम्मी पप्पा चाललेलं असतं. मग पप्पा माझ्यासोबत स्वतः तिथे आले की पूजा मॅमच्या घरी पाहिलं, हे ते दोन्ही गोष्टी ॲक्सेप्ट केल्या. पूजा मॅम पण IT इंजिनियर आहेत. आणि त्या ठिकाणी बघा बाळांनो की जर तुम्ही सेटल झालात आणि ते जर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काही नाही होणार ना. मग यूथला एकच सल्ला आहे की बाबा आधी करिअरला फोकस करा, गर्लफ्रेंड चलते चलते आपके पीछे आएगी. करिअरला फोकस करा, बॉयफ्रेंड चलते चलते आपके पीछे आएगा. जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्म. झुकेगा नहीं साला इन द करियर, करियर के सामने झुकना ही नहीं, करियर में टॉप में जाना है. तभी तो पुष्पा की तरह, पुष्पा जैसा हिट हो रहा है ना, आपके करियर भी हिट पे जाएगा. दैट इज द मेन पॉइंट टू यू. येस सर, डेफिनेटली. थँक्यू सो मच. आणि विद्यार्थ्यांना अगेन सांगायचं आहे की कॉस्मॉस स्पीक अँड शाईन हे पुस्तक तुम्ही एक वेळेस नक्की वाचा आणि एक वेळेस कॉस्मॉस अकॅडमीला व्हिजिट करा, सरांना भेटा, यांच्याकडनं गायडन्स घ्या. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. थँक्यू सो मच. थँक्यू विश्वजित. नमस्कार.